नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम शुणा उपन्यास प्रेमिका। आपणों सहित शेष थर पर रिक्शा बसी कटक सहर परिक्रमा करी ठीक टेस्ट परीक्षा शेष गाँ को जावा आगु कॉलेज रे कौन गोटाए फंक्शन होउथिला राति रे। तेणु उत्सव शेष होगा आगु हॉस्टेल को फेरी आसिले सुपरिटेडेंट को विषदृष्टि पड़ार भय नथिला। बाहाघर दिन स्थिर हो सारी तेणु आपण खूब निश्चिंत आउ खुशी खुशी जना पड़ुथिले। मु मुहरे खुशी थिबा भली अभिनय करुथिले भी मन भितर शंकित होई रहिथिले। हॉस्टेल रो आपणक चिठी चोरी, अपार दियरंक मो आत्महत्या संपर्क रे भविष्यवाणी, नंदितार धमक, आम घरे आपणक संपर्क रे भूल धारणा, ए सब सृष्टिर चेष्टा, ए सब मिसी मो मानसिक अवस्था को किपरि विपन्न करि देइथिला। मो मन तो आपणकर नख दर्पण। आपण मो मुह को चाहि हठात चमक पड़ा भली कहले, तमे कौन एपर्यंत मो उपरे रागिछ? मु गंभीर भाव में उत्तर देइथिली, मो राग पई आपणकर एते भावना काहीकि? रागिवार अधिकार तो आपण मते केबे देई नाहांती। रागिबी बाहाघर परे, से तो आहुरी केते मास बाकी अछि। जदि केबे आपणक झियो साहित्य सभा को जीवा पई भल साड़ी पिंधि बाहारे बड़ चाकरी करुथिबा कोनोसी लोकंकु बाहा हेबा पई इच्छा प्रकाश करे, ताकू एमिति शासन करिबि जे मु केते रागी आपण सेदिन बुझिबे। आपण मो हाथ पापुली को खूब जोर रे चापी धरी सांगे सांगे कहले, प्लीज छुआटा उपरे एते अत्याचार कर नाही। जहाँ रागिबा कथा बाहाघर पूर्वर मो उपरे राग सुझाई दियो। बाहाघर परे तम मुहरे हस छड़ा मु आउ किछि देखिबाकू चाहे नाही। आपणक से कथारे कि जादू थिला कि जानी मोर सकल चेष्टा सत्वे मुहर गांभीर्य हसर बन्यारे भासीगला। मु गंभीर होईगले आपण मते हसांती, मु हसुथिले आपण गंभीर होई जांती। एइटा आपणकर की प्रकार खेल आज सुद्धा मु बुझी पारे नाही। आपण मते खुशी करिबा पई कहिले, तमे आदौ व्यस्त हुओ नाही। बाहाघर परे मु ठीक तम घरे समस्तंकु खुशी कला भली भल चाकरीटाए बाछि नेबी। मु आपणक कथा विश्वास कली नाही। कहिली, आम घरे केही आउ आपणक भल मंद चाकरी पाई व्यस्त नुहंती। मु समस्तंकु बुझाई देइछि। बापा आपणंकु देखिगला परे प्रशंसारे शतमुख होई उठिचंती। बासुबाबू आपणंक विरुद्ध रे कौन कहूथिले बोली तांको सांगरे बापांकर झगड़ा होई जाइछि। सेमाने आपणंकु निजर करि पाउछंती, सेतिकी आनंदरे सेमाने जे विभोर। किंतु आपण जदि अनुमति देबे बाहाघर परे मु चाकरी करिबी। आजिकाली तो सबु झियो बाहाघर परे चाकरी करूछंती। आपण सांगे सांगे गंभीर होई गले। कहिले, ना ना, मो पार्ट टाइम स्वामी हेबाकू चाहे नाही। मो बो चाकरी करि नथिला, मो जेजेमा मध्य चाकरी करि नथिला, मो स्त्री मध्य। मु आपणंकु मझिरे बाधा देइथिली। ताहेले तो बापांको कथा मानी आईएएस परे बाहाघर सारी देइथिले होइथांता। मु एते कष्ट करी बीएससी पढ़िली काहीकि? पाठ पढ़ी सारिला परे चाकरी करिबा पई मोर एक प्रकार जिद देखि आपण टिके विचलित देखागले। आपणकर हुए तो आगरू धारणा थिला निजे चाकरी करिबा विषय मु खूब सीरियस नुहे। केवल बेले बेले आपणको चिड़ाइबा पई चाकरी प्रसंग बेले बेले उत्थापन करे। किंतु सेदिन मो कंठस्वर रे चाकरी पई एपरि एक दृढ़ता थिला जहाँ आपणको हठात विस्मित करिदेला। आपण मते बुझाइला भली शांत कंठरे कहिले, चाकरी करिबा पाठ पढ़िबार जे एकमात्र लक्ष्य, ए कथा मो मूलर विश्वास करे नाही। आउ किछि पाइबाकू हेले किछि त्याग करिबाकू हुए। जो परिवार रे आर्थिक सच्छलता पई स्त्री चाकरी करती, सेठारे सेमानंकु त्याग करिबाकू हुए किछि परिमाण रे पारिवारिक सुख स्वाच्छंद्य। झुना, मोर आर्थिक अवस्था एमिति किछि खराब नुहे जे तबे मो छुआ मानंकु अन्य कहा जिमा छाड़ी देई तरतर करी मुहरे पाउडर बोली कांधरे ब्याग झुलाई चाकरी करी बाहरी जीव। मो खोजिला बेले तुमको पाउ नथिबी, तमे चाहुथिले मध्य मो पाखकु आसी पारु नथिबो। मु प्रतिवाद कली। आर्थिक दुरवस्था थिबा परिवारर झियो बोहू माने आजिकाली केवल चाकरी करती नाही, खूब बेसी टंका रोजगार करुथिबा लोक ही आजिकाली चाकरी आनी स्त्री खोजंती। मो कथा शुणी आपणक मुह अपमान रे अंधकारच्छन्न होईगला। आपण कहिले, जड़े शिल्पी साहित्यकर स्त्री को जड़े बेसी टंका रोजगार करुथिबा लोकर स्त्री सहित तुलना करी निजको छोट कर दियो नाही। प्रति आर्टिस्ट निज स्त्री विषय रे टिके खूब बेसी भावप्रवण। से भावप्रवणता अन्य मानक ठारू आदौ आशा कर नाही। जदि उद्भिद विज्ञान संपर्क रे सतरे तमर किछि ज्ञान थाए, आम बगीचारे गछ लगाई फूल फुटाई पारिले मु खुशी हेबी। मु जानिथिली
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବଳ ଆପଣ ଯେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ବାପ ଘରକୁ ପଠାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିବା ଦେଖି ଆପଣ କହିଲେ, ଦେଖ, ଓଠରେ ରୂପାର ଚାମଚ ଧରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନଥିଲି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବେଳେବେଳେ କହୁଥିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ମୁଁ କେବେ ଗୋଡ଼ାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବିପାରେ ନା। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ମୁଁ ପରିହାସ କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ମନ୍ତବ୍ୟ କଲି, ଆପଣ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣ ମୁହଁ ଟେକି ଅନାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେହି ତମ ଭଳି ଅସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ପରିହାସ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା ଆକାରରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଭୁଲି ନ ଯାଇ ପଚାରିଲି, ଆଉ ନନ୍ଦିତା? ଆପଣ ତ ଦିନେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ମନା କରିନଥିଲେ ଅଥବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିନଥିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତେ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ମେଘ ମେଦୁରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ନନ୍ଦିତାର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ତମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ତାର ବଡ଼ଲୋକୀର ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ମୋ ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ମୋର ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ହୁଏତ ମୁଁ ଗଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା। ତା ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ମୋର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ କିଛି କେଉଁଠି ମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ପରିଧି ଭିତରକୁ ଆସ କି ନ ଆସ, ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ନା। ଏକଦା ମୋ ପାଇଁ ସେ ଅକାରଣରେ ଅପନିନ୍ଦିତା ଶୁଣିଥିଲା। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ତମେ ସେଥିରେ କାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା ମୁହଁଟା ଖର, ମନଟା କୋମଳ। ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ତା ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଏତେବେଳେ ତାକୁ ଆଘାତ କଲା ଭଳି କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆମ ବିବାହ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବ। ନନ୍ଦିତା ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ କଥା ମୂଳରୁ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କହିନଥିଲି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଜଳ କେତେ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମ ବିବାହ ଯେପରି ନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଜାଣି କାହିଁକି ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିନଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେତେଦିନ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲା ତା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ତା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ବିନା ଦୋଷରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଅନିତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ହରଲିକ୍ସ କରି ଦେଇଛି। ତଥାପି ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସାଧାରଣ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ସେ କେବେ ଅକାରଣ ଅପବାଦ ସହିଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବେ। ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିମରି ସ୍ନେହ କରିବି? ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିବି। ତଥାପି ନନ୍ଦିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛି ବୋଲି କାଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାର ଆକାଂକ୍ଷିତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରତାରଣା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି। ପଚାରିଲି, ସେ ଯେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ସେ ମୋତେ ନିଜେ ଏବେ କହିଛି। ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ତାର ଗୋପନ ପ୍ରେମ କଥା ତା ଘରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଏକ ଆଘାତ ସହିଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ତମର କେତେଜଣ ସାଙ୍ଗ ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସହିତ ତମର ବିବାହରେ ଅନେକଙ୍କର ସମ୍ମତି ନାହିଁ। ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଖୁସି ହେବ। ତା ମୁହଁରୁ ଏସବୁ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ତା ପ୍ରତି ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ଅଛି, ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ନା ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକେ, ମୋତେ କେବେ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକିନି। ତଥାପି ମୁଁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁଟାଇବେ କାହିଁକି? ଆପଣ ଆଗ ଭଳି ତା ସହିତ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଆବେଗରେ ତରଳିଗଲା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଠାରୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଥିଲେ। କାରଣ ତାପରେ ମୋ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ନେଇ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ବାହାଘର ପରେ ତମେ ମୋତେ ପାଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ପାଇବି। କିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା ହୋଇ ରହିଯିବ। ପ୍ରେମର ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ।
ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତୁଟ ଥିଲେ କାହାରି ଅପପ୍ରଚାର ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିତାକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧା ବୟସରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ତା'ର ମୁହଁର ଭାଷା, ତା'ର ମନର କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯେ ଆମ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଛି ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇଲେ ସେ ବେଶୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ କଥାରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। କଲେଜ ପାଖ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ନେହ କରିସାରି କହିଲେ, IASC ରେଜଲ୍ଟଟା ଖରାପ କରି ମୋତେ ବଦନାମ କରିଥିଲ। ଏଥର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ପଢ଼, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଚ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବେଶୀ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇ କେଇଦିନ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ମୋତେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୁହଁରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ହାତରେ ମୋ ଲମ୍ବା ବେଣୀକୁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମିଛ ଦୁଃଖରେ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିହ୍ନ ଫୁଟାଇ କହିଥିଲି, ଆଃ, ଭାରି କାଟୁଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଥିଲେ। ଏଇଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ଜୋରରେ ବେଣୀକୁ ଟାଣିବି ନାହିଁ। ଏଣିକି ଖୁବ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣିବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଣୀ ଟାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହଷ୍ଟେଲ ପାଖ ହୋଇ ଆସିଲା। ରିକ୍ସା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅବନ୍ତୀ କି ଆରତୀ କେହି ଦେଖିନେଲେ ବେଣୀ ଟଣା କଷ୍ଟଠାରୁ ସେ ଲଜ୍ଜା ବଳି ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଲଫାପା। ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଖୋଲିବେ। ମୁଁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଲଫାପା ଭିତରେ ଥିଲା ଚନ୍ଦନ କାଠରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼। କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଲେଖିଥିଲି, ବିଗତ ବର୍ଷର ସକଳ ଗ୍ଳାନି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନାରେ ଆମର ସୁରଭିତ ହୋଇଉଠୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭକାମନା କାମନାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜୀବନର କାଳବର୍ଷ। ମନର ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ଦେଇ, ପରାସ୍ତ ଦେହର କଳୁଷିତ ଗ୍ଳାନି ଦେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ଆପେ ଆପେ ଉପଯାଚିକା ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଅସରାଏ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ବର୍ଷା ଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁରନ୍ତ ଅଶୁଭ ଝଡ଼ ଭଳି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଥିଲା ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁଦିନ ସମ୍ପର୍କର ସୂତ୍ରକୁ ଶତଛିନ୍ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷର ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ବିବାହିତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନବବର୍ଷରେ ସେ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ମୋତେ ଫେରାଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା ନଥିଲା, ଥିଲା ଘୃଣାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାହା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭଳି, ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ସମତଳ, ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗର ଆଲୋଡ଼ନ ପ୍ରକମ୍ପନ ନଥାଏ। ମଧ୍ୟ ଯୌବନା ନାରୀର ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଆସିଯାଏ କମ୍ପନବିହୀନ ଶାନ୍ତ ନିଶ୍ଚଳତା। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ରୂପ ଯୌବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ଭୟାନକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଇ ଆସିଲି, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିଯିବା ଆଗରୁ ମୋର ସେ ରୂପ ଯୌବନ ହରାଇ ବସିବ ସକଳ ଆକର୍ଷଣ। ସେଦିନ ହୁଏତ ମୋତେ ଆପଣ ନିଜର ଏକଥା ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ସୁଦ୍ଧା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏକ ଶ୍ୱାସରୋଧୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠୁଛି। ନାରୀର ଜୀବନଟା ଏମିତି। ସେ କଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ନାଭି ମୃଗ ଭଳି ନିଜ ରୂପ ଯୌବନର ଅହଙ୍କାରରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ରୂପ ହିଁ ହେଲା ମୋର ଅଭିଶାପ। ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲି। ନା, ସେମାନେ ମୋତେ ଏ ବାଟରେ ଜୋର କରି ଠେଲିଦେଲେ। ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବାହାଘର। 3 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ମୋର ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଶୁଣି ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋର ଅନେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ, ଶୁଭକାଂକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବା ବଦଳରେ ଚୁପଚାପ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲେ। ମୋର ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କଲେଜ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ରୋମାନ୍ସ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନେକ IAS ଅଫିସର ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେବେ। ଆଉ କେହି କେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ତମର ଯେଉଁ ଚେହେରା,
ତମେ ଜଣେ ଭଲ ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ବିବାହ କଲେ ଏ ଚେହେରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ କଲେଜ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ IAS ପତ୍ନୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ସିନେମା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ କରି ଶାଢ଼ୀ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀ ଥରେ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତମେ ଅଧିକା କ'ଣ ପାଇବ? ଯାହା ପାଇବାର କଥା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛ। ବିବାହ ପରେ କେବଳ ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ଦେଖିବ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତମେ ଆଦୌ ସୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତମର ପିଲା ଛୁଆ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଇ କାନରେ ହାତ ଦେଇଥିଲି। ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲି, ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ଯେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ସମବେତ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ଏତେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ସୁଦ୍ଧା ତମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି? ବେଦୀରୁ ବର ଫେରି ଯାଉଛି, ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବାଟା ଏମିତି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୋତେ IAS ବର ମିଳିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ସିନେମାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, ମୋର ଚେହେରା ଅପୂର୍ବ, ମୋର ସୁଖୀ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁ କଥା ମୋତେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇନଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖି ନଥିଲି?